നമ്മൾ പോളിനോമിയൽസിനെ കുറിച്ച് ഏർലിയർ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? എന്താണ് പോളിനോമിയൽസ്? പോളിനോമിയൽസ് ആർ എക്സ്പ്രഷൻസ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ്സ് അല്ലെ? കുറച്ച് കോൺസ്റ്റന്റ്സും വേരിയബിൾസും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻസിനെയാണ് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 10x is a polynomial, 2x plus 3 is a polynomial, and 4x square plus 3x plus 7 is also a polynomial. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ 10x നോക്കുകയാണെങ്കിൽ there are two parts അല്ലെ? First is the number part, that is called a constant, and the other one is the letter part, that is called a variable. We can assign any value to a variable. In a polynomial, a constant can also be called as a coefficient of the variable. So a polynomial will have two parts. One is a variable part and second is the coefficient of the variable. Now, what is the degree of a polynomial? A degree of the polynomial is the highest power of that variables. ഒരു polynomial x എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ y എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ആ വേരിയബിൾസിന്റെ ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് പവർ ആണ് ഡിഗ്രി ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 10x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10x raised to 1 ആണ്. So 1 is the degree of the polynomial, and 2x plus 3, 2x raised to 1 plus 3 ആണ്. So 1 is the degree of the polynomial, and 3x square plus 3x plus 7. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ടേംസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒരു പ്ലസ് സൈനിനെ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൈനസ് സൈനിനെ കൊണ്ടോ ആണ് ഒരു പോളിനോമിയലിലെ ടേംസിനെ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഹിയർ there are three ടേംസ് അല്ലെ? 3x square, 3x and 7. സോ ഇതിൽ വേരിയബിൾസിന്റെ രണ്ട് ഒക്കറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ഒന്ന് x square and the other one is x. So the degree of the polynomial is the highest power of the variables ആണ്. So x raised to 1, x square, അതിൽ 2 ആണ് highest power. So the degree of the polynomial will be 2, right? Then let's check 4x raised to 4 plus 3x square plus 5x raised to 7 plus 6. ഇതിൽ highest power എന്ന് പറയുന്നത് 7 ആണ് അല്ലെ? So 7 will be the degree of the polynomial. So ഒരു പോളിനോമിയലിൽ അതിന്റെ ടേംസിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്കിയല്ല നമ്മൾ ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഡിഗ്രി will be always the highest power. Now ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി ഷുഡ് ബി എ ഹോൾ നമ്പർ. ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി either 0 or a പോസിറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലെ? സോ നെഗറ്റീവ് നമ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രാക്ഷനോ ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി ആകാൻ പാടില്ല. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് സം വാലിഡ് പോളിനോമിയൽസ്. 3 root x plus 2. റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് x raised to -1 ആണ് അല്ലെ? 3x raised to -1 plus 2. സോ ഇതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് -1 ആണ്. So this is not a valid polynomial, right? Then 5 by x plus 2. വേരിയബിൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. സോ അതും ഒരു വാലിഡ് പോളിനോമിയൽ അല്ല. Then 6x raised to -3 plus 8. So obviously -3 ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആണ്. സോ ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി ഒരിക്കലും ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്പർ ആകാൻ പാടില്ല. So this is also not a valid polynomial. Now let us check other numbers. 2x minus 3. This is a valid polynomial അല്ലെ? ഇത് x ന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. And root 3x square plus 5. ഇതിൽ x ന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ഇവിടെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് വരുന്നത് ഇതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റിന്റെ മാത്രമാണ്. root 3 ആണ്. So this is also a valid polynomial. And 2 by 3 u cube plus 1. ഇത് വേരിയബിൾ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് u ആണ്. അതിന്റെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. അതിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് മാത്രമാണ് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത്. So this is also a valid polynomial. There are three types of polynomial that we have to learn. One is linear polynomial. Linear polynomial is a polynomial with degree 1. Example എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2x minus 3. 2x raised to 1 minus 3 ആണ്. root 3x plus 5 and 2 by 3 u plus 1. And the second one is a quadratic polynomial. Quadratic polynomial is a polynomial with degree 2. So examples 2x square minus 3, root 3x square plus 5, 2 by 3 u square plus 1. ഇതിലെല്ലാം ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ് അല്ലെ? So these types of polynomials are called quadratic polynomial, and the third one is cubic polynomial. So obviously this is a polynomial with degree 3. So examples are 2x cube minus 3, root 3x cube plus 5, and 2 by 3 u cube plus 1. നമുക്ക് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ പോളിനോമിയലിന്റെ ഫോർമാറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. p in x is equal to
P in x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ polynomial in x എന്നാണ്. That means a polynomial with x as a variable, right? So P in x is equal to, or polynomial in x is equal to ax raised to n minus 1 plus bx raised to n minus 2 plus so on cx raised to n minus n. ഇതിൽ ax raised to n minus 1 term 1 ആണ്, bx raised to n minus 2 term 2 ആണ്, and cx raised to n minus n എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ടേം ആണ്. We can call it as term n. So ഇതിൽ a, b and c എന്ന് പറയുന്നത് a, b and c അല്ലെ, they are called the coefficients അല്ലെ, coefficient of a variable. And x എന്ന് പറയുന്നത് variable ആണ്, and n will be the number of terms, maximum number of terms ആണ് n. So the maximum number of terms in a polynomial will be equal to degree plus 1. ഇവിടെ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് the highest power ആണ് അല്ലെ. ഹയസ്റ്റ് പവർ ഏതായിരിക്കും? ഇവിടെ പവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് n minus 1 ൽ നിന്നാണ്. n minus 1, then it will become n minus 2, n minus 3 until n minus n അല്ലെ. So n minus 1 അല്ലേ n minus 2 നേക്കാളും വലുത്. So the highest power is n minus 1. So the maximum number of terms in a polynomial is the highest power of the polynomial, that is n minus 1 plus 1 എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. So n minus 1 plus 1 എന്താ? n തന്നെ അല്ലെ. So n is the number of terms അല്ലെ. So the maximum number of terms in a polynomial will be the degree of the polynomial plus 1, right? The maximum number of terms in a polynomial നമുക്കറിയാം. നമുക്ക് ഡിഗ്രി കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലോ, that will be the maximum number of terms in a polynomial minus 1, right? n minus 1. So if n is the maximum number of terms in a polynomial, then the degree will be n minus 1. And the minimum number of terms in a polynomial will be always 1. There should be at least one term in a polynomial. Here ax raised to n minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ഒരു polynomial ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം. വേറെ ടേംസ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും that itself is a polynomial അല്ലെ. And like that cx raised to n minus n. ഇവിടെ n minus n എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? 0 അല്ലേ. ഒരു നമ്പറിനെ അതേ നമ്പർ കൊണ്ട് തന്നെ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0 കിട്ടും. So c into x raised to 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ്. So c into 1 is c അല്ലെ. So ഒരു പോളിനോമിയൽ കാണുന്ന ലാസ്റ്റ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് cx raised to n minus n. So that is also, if a constant term 16, 17, whatever it is, that itself is a polynomial, right? Now p in x is equal to x square minus 3x minus 4 ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണ്. ഇതിൽ x നെ നമുക്ക് 2 എന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും p in 2 is equal to 2 square minus 3 into 2 minus 4 അല്ലെ. 2 square എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്, minus 3 into 2 എന്ന് പറയുന്നത് minus 6 ആണ്. So 4 minus 6 minus 4 അല്ലെ. So minus 6 minus 4 എന്ന് പറയുന്നത് minus 10 ആണ്. 4 minus 10 is equal to minus 6 അല്ലെ. So p in x is equal to minus 6 when if x is equal to 2, right? So നമുക്ക് പറയാം value of p in x at x is equal to 2 is minus 6, right? Now നമുക്ക് ആ പോളിനോമിയൽ തന്നെ എടുക്കാം. px is equal to x square minus 3x minus 4. x ന് minus 1 എന്ന വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം. So p in minus 1 is equal to minus 1 square minus 3 into minus 1 minus 4, right? So minus 1 square എന്ന് പറയുന്നത് 1 ആണ് അല്ലെ. And minus 3 into minus 1 എന്ന് പറയുന്നത് plus 3 ആണ് അല്ലെ. minus into minus plus ആയിരിക്കും. 3 into 1 is 3 and minus 4. So that will be 1 plus 3 minus 4. 1 plus 3 എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. 4 minus 4 is equal to 0, right? So p in x at x is equal to minus 1 is 0, right? ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം. x is equal to 4. p in x is equal to x square minus 3x minus 4. So x 4 ആണെങ്കിൽ p in 4 is equal to 4 square minus 3 into 4 minus 4. That will be 16 minus 12 minus 4. So minus 12 minus 4 എന്ന് പറയുന്നത് minus 16 ആണ്. 16 minus 16 is equal to 0. So again p in x at x is equal to 4 is 0, right? So നമുക്ക് രണ്ട് conditions കിട്ടി. Value of p in x at x is equal to minus 1 is 0 and at x is equal to 4 is also 0. So രണ്ട് values x ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് p in x എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിട്ട് കിട്ടും. These values are called the zeros of a polynomial. Minus 1 and 4 are called the zeros of a polynomial x square minus 3x minus 4. So 0 of the polynomial എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വാല്യൂ ആണ്. ആ വാല്യൂ നമ്മൾ x ന് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയി മാറും. Here
എക്സിന് -1 കൊടുത്തപ്പോൾ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയി, ആൻഡ് എക്സിന് 4 കൊടുത്തപ്പോഴും പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയി മാറി. സോ -1 and 4 are the zeros of the polynomial x square minus 3x minus 4. അപ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ഓഫ് എ പോളിനോമിയൽ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. ഒരു വാല്യൂ ആ വേരിയബിളിനോട് അസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ 0 കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അസൈൻ ചെയ്ത വാല്യൂവിനെയാണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇഫ് k is a zero of pn is equal to 2x plus 3. 2x plus 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ആണ് അല്ലെ. ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ എന്താണ്? ഡിഗ്രി 1 ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽസിനെയാണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. സോ എക്സിന്റെ ഡിഗ്രി ഇവിടെ 1 ആണ്. So 2x plus 3 is a linear polynomial. Another two polynomials we have learned are quadratic polynomial, x ന്റെ ഡിഗ്രി 2 ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ ആണ്, ആൻഡ് ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽ x ന്റെ ഡിഗ്രി 3 ആയിട്ടുള്ള പോളിനോമിയൽ ആണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ആണ്, x ന്റെ ഡിഗ്രി 1 ആണ്. ആൻഡ് k is a zero of p in x എന്ന് വെച്ചാൽ x ന് k എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആയിട്ട് മാറും. ദാറ്റ് മീൻസ് p in k is equal to 0. That is p in k എന്ന് പറയുന്നത് 2k plus 3 ആണ് അല്ലെ. x ന് k എന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. സോ 2k plus 3 is equal to 0. ഇനി k മാത്രം ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് 3യെയും 2യെയും നമുക്ക് ഈക്വൽ സൈനിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. Then we will get k is equal to -3/2, right? Plus 3 എന്ന് പറയുന്നത് -3 ആയി മാറും, and 2 will become the denominator, right? So k is equal to -3/2. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ -3 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് അല്ലെ. ഈ പോളിനോമിയലിന്റെ കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ് 3, ആൻഡ് 2 എന്ന് പറയുന്നത് കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x ആണ് അല്ലെ. എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ് 2 അല്ലെ. എക്സിന് പകരം k കൊടുത്തപ്പോഴാണല്ലോ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂ കിട്ടിയത്. സോ 2 ഈസ് ദ കോഎഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് x. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് 0 of p in x is equal to 2x plus 3 is -3/2. Then 0 of a linear polynomial ax plus b is -b/a എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ax plus b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ b എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം ആണ്, a എന്ന് പറയുന്നത് x ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്. സോ -b/a ആണ് ലീനിയർ പോളിനോമിയലിന്റെ 0 എന്ന് പറയുന്നത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് minus of the constant term divided by the coefficient of x. Let us try to plot 0 of a linear polynomial in a chart or in a graph. So the polynomial is p in x is equal to 2x plus 3. So this is a linear polynomial. The degree of the polynomial is 1. ഇനി നമുക്ക് ചാർട്ടിന്റെ x കോർഡിനേറ്റും y കോർഡിനേറ്റും എന്തായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെ. x ആക്സിസിൽ നമ്മൾ x ന്റെ വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് p in x ലെ x ന്റെ വാല്യൂ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് y ആക്സിസിൽ p in x ന്റെ വാല്യൂ ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. p in x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ദ പോളിനോമിയൽ ഇറ്റ്സെൽഫ് അല്ലെ. സോ x ന് നമുക്കൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 2x plus 3 എന്താണോ അതാണ് നമ്മൾ y ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, ആൻഡ് x ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് x ആക്സിസിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് സാമ്പിൾസ് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് ചാർട്ടിന് വേണ്ട സാമ്പിൾ ഡാറ്റ. x ആക്സിസിൽ നമ്മൾ -2 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, 2 കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ y ആക്സിസിൽ എന്തായിരിക്കും? p in x ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് 2x plus 3 അല്ലെ. 2x plus 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ -2 ആണ് x എങ്കിൽ then 2x plus 3 എന്ന് പറയുന്നത് 2 into -2 plus 3 അല്ലെ. That will be -1, and 2 ആണ് x എങ്കിൽ 2 into 2 plus 3, 4 plus 3 is 7, right? So we got a sample table. 0 of the polynomial നമുക്കറിയാം -b/a ആണ് അല്ലെ. -b/a എന്ന് പറയുന്നത് minus of constant term divided by the coefficient of x അല്ലെ. That will be -3/2, right? So നമുക്ക് ആദ്യമേ 0 of the polynomial എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചാർട്ട് വരച്ചിട്ട് ഈ 0 of the polynomial ചാർട്ട് വഴി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. The sample data is x-axis is -2 and 2, y-axis is -1 and 7, and we have a chart here. This is the x-axis and this is the y-axis. x-axisൽ -2 വരുമ്പോൾ y-axisൽ -1 ആണ് വരുന്നത് അല്ലെ. സോ x-axisൽ -2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ് അല്ലെ. x-axis ഇതാണ്, ഇതിന്റെ -2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. സോ ഈ -2ൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു നോക്കാം. ദെൻ y-axisൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താ? -1 ആണ്. സോ y-axisൽ -1ൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചു നോക്കാം ഇവിടെ നിന്ന്. സോ ഈ രണ്ട് ലൈൻസും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് -2 -1 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് -2 -1 കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ x ആക്സിസിൽ +2 ഉണ്ട്. +2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് 2ൽ നിന്ന് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു. ദെൻ y ആക്സിസിലെ +7ൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കണം.
സോ ഇത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് 2,7, റൈറ്റ്? സോ നമുക്ക് 2 പോയിന്റ്സ് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ഈ 2 പോയിന്റ്സിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈൻ ആയിരിക്കും P in x, that is y is equal to 2x plus 3 എന്ന് പറയുന്ന ചാർട്ട്. സോ ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിയലിനെ ഒരു ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും, റൈറ്റ്? നൗ ഇതിന്റെ സീറോ എവിടെയായിരിക്കും? y 0 ആയിരിക്കുമ്പോഴുള്ള x ന്റെ വാല്യൂ ആണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ, അല്ലെ? y എന്ന് പറയുന്നത് 2x plus 3. സോ 2x plus 3, ദാറ്റ് ഈസ് ദ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ x ന് എന്ത് വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നു ആ വാല്യൂ ആണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ, അല്ലെ? സോ y0 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇതാണ് y ആക്സിസ്. സോ 3, 2, 1, 0 ഇതാണ് y0 എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ്. ഇതാണ് x ആക്സിസ്. സോ ഈ ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലൈൻ x ആക്സിസിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഈ ലൈൻ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. y ആക്സിസിലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, x ആക്സിസിലും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് x ആക്സിസിൽ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റ് ആണ്, ദാറ്റ് ഈസ് -1.5, 0. സോ y ആക്സിസ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് 0, അല്ലെ? y 0 ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ x നെ സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. സോ y വിൽ ബി ഓൾവേസ് 0. സോ -1.5 എന്ന് പറയുന്നത് -3/2 ആണ്, അല്ലെ? സോ ദ സീറോ ഓഫ് ദിസ് പോളിനോമിയൽ ഈസ് -3/2. സോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സീറോ ഓഫ് ദ പോളിനോമിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് -3/2 ആണെന്ന്, അല്ലെ? ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിയലിനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും. ആ ലൈൻ x ആക്സിസിനെ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സീറോ ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ. ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ ഒരു ലീനിയർ പോളിനോമിയലിനെ ഒരു ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, അല്ലെ? ഇവിടെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിനെ നമുക്കൊരു ചാർട്ടിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റ് us draw the table. സാമ്പിൾ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കണം. സോ ദ പോളിനോമിയൽ ഈസ് x സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x മൈനസ് 4. x ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് x ന്റെ വാല്യൂ ആണ്. സോ x ന്റെ വാല്യൂ -2 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ y ആക്സിസിൽ ആ പോളിനോമിയലിന്റെ വാല്യൂ വരും, ദാറ്റ് ഈസ് p in x, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു x സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x മൈനസ് 4. സോ -2 x മായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ we will get -2 square minus 3 into -2 minus 4. So we will get 6. So let us plot in the chart, and -2, 6. -2 is here and 6 is here, right? Our mark him, that will be -2, 6, right? Then -1 and 0. -1, 0. 0 is here only. So -1, 0 will be here on the x-axis itself. And next is 0 minus 4. 0 minus 4 will be here, and 1 minus 6, 2 minus 6, 3 minus 4, 4, 0 and 5, 6. So ഈ പോയിന്റ്സിനെ എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we will get a shape like this. This shape is called parabola. Chart for a quadratic equation will be always a parabola. നമുക്ക് ഇതിന്റെ സീറോസ് എവിടെയാണെന്ന് ചാർട്ടിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ ചാർട്ട് x ആക്സിസിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ദ സീറോ ഓഫ് ദാറ്റ് പോളിനോമിയൽ, അല്ലെ? ഇവിടെ രണ്ട് പോയിന്റ്സിലാണ് x ആക്സിസിൽ ഈ ചാർട്ടിൽ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വൺ ഈസ് -1, 0 ആൻഡ് 4, 0. x സ്ക്വയർ മൈനസ് 3x മൈനസ് 4 എന്ന ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ വരച്ചത്. അതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയലിന്റെ ചാർട്ടായിരുന്നു. ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദിസ് ചാർട്ട് വിൽ ബി എ പാരബോള ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഇന്റർസെക്ട് x ആക്സിസ് അറ്റ് എക്സാക്ട്ലി 2 points, that is -1, 0 and 4, 0. Both of them are the zeros of that polynomial. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ax സ്ക്വയർ പ്ലസ് bx പ്ലസ് c. a എന്ന് പറയുന്നത് x സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്, b എന്ന് പറയുന്നത് x ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് ആണ്, ആൻഡ് c is the constant term, അല്ലെ? അതിൽ x സ്ക്വയറിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ്, that is a, if a is greater than 0, that means if a is a positive number, the graph will open upwards, right? ഇതിന്റെ ഈ പാരബോളയുടെ ഓപ്പണിംഗ് അപ്വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും, മുകളിലോട്ടായിരിക്കും. But if a is less than 0, that is if a is a negative number, the graph will open downwards. How many zeros will be there in a quadratic polynomial? In this chart or in this graph, this quadratic polynomial has 2 zeros, അല്ലെ? ഇവിടെയും ഒരു 0 ഉണ്ട്, ഇവിടെയും ഒരു 0 ഉണ്ട്, അല്ലെ? Here also there are 2 zeros, but this is pointing downwards. And here there is only 1 0. Actually ഇതിന്റെ രണ്ട് സീറോസും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് സീറോസും ഉള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഹാസ് ഓൺലി 1 0, അല്ലെ? സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ദിസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഹാസ് ഓൺലി 1 0
or we can say that two equal zeros, right? This case also has two equal zeros and it's pointing downwards. In this case, നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഇവിടെ ഈ ചാർട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗവും ഈ x ആക്സിസിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല, right? That means this polynomial has no zeros, അല്ലേ? And this one also opening downwards has no zeros. So to conclude, the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, shape of the graph will be a parabola. In ax square plus bx plus c, if a is greater than 0, that is the coefficient of x square, a is a positive number, the graph will open upwards. And if a is less than 0, that is the coefficient of x square is a negative number, the graph will open downwards. ഒരു quadratic polynomialന്റെ ഡിഗ്രി 2 ആയിരിക്കും. So that polynomial will have at most 2 zeros. Maximum 2 zeros മാത്രമേ ഒരു quadratic polynomialന് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. ഒരു quadratic polynomialന് രണ്ട് zeros ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് distinct zeros ആയിരിക്കും, different zeros ആയിരിക്കും. or രണ്ട് equal zeros ഉണ്ടായിരിക്കും. So equal zeros എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒരു zero എന്ന് പറയാം, അല്ലേ? That can be called as 1 zero, or there will be no zeros. നമ്മൾ ഒരു linear polynomialനെയും ഒരു quadratic polynomialനെയും ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു, അല്ലേ? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു cubic polynomialനെ ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. The polynomial is px is equal to x cube minus 4x. x ന്റെ values -2, -1, 0, 1, 2 എന്നാണ്. Corresponding y എന്ന് പറയുന്നത് x cube minus 4x ആണ്. That will be 0, 3, 0, -3 and 0. The first coordinates are -2, 0 and -1, 3, 0, 0, 1, -3 and 2, 0. ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ we will get a shape like this. So this is a graph for y is equal to x cube minus 4x. ഇവിടെ എത്ര zeros ഉണ്ട്? There are 3 zeros, അല്ലേ? One is -2, 0, 0, 0 and 2, 0, right? So there are 3 zeros for the graph px is equal to x cube minus 4x. Now let's try another graph pnx is equal to x cube. നമുക്കറിയാമല്ലേ ഒരു പോളിനോമിയലിന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1 ടേം എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലേ? സോ ഒരു ടേം ഉള്ള പോളിനോമിയൽ ആണിത്. സോ ലെറ്റ്സ് പ്ലോട്ട് ദ ചാർട്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദിസ്: -1 ഹിയർ, 0, 0, 1, 1 and 2, 8. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ഒരു സീറോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. there is only one zero, that is 0, 0, right? നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് കൂടി വരച്ചു നോക്കാം. ഹിയർ y is equal to x cube minus x square. ആ ഗ്രാഫിന്റെ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും: -1, -2 here, 0, 0, 1, 0 and 2, 4. And there are only two zeros here. One is 0, 0 and another is 1, 0. Now let's conclude. A cubic polynomial, that is a polynomial with degree 3, will have at most 3 zeros. So normally ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ ഡിഗ്രി n ആണെങ്കിൽ ആ പോളിനോമിയലിനെ ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പോളിനോമിയൽ x ആക്സിസിനെ maximum n times intersect ചെയ്യും, അല്ലേ? So that means a polynomial of degree n will have at most n zeros. So ഒരു പോളിനോമിയലിന്റെ maximum number of zeros ഉം ആ പോളിനോമിയലിന്റെ തന്നെ ഡിഗ്രിയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും.